हेलो फ्रेंड्स मोर एखाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगुरी कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाकर ऑल बेल आइकन प्रेस ना कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी ना प्रथम नोटिफिकेशन तुम मैंने पाक जीव लाइक कर शेयर कर तुम सांग पाखक कमेंट कर आउ कौन आवश्यकता अच्छी कि एटार तुम कौन त्रुटि रोचे ओके। तो चलो तो स्टार्ट करें आज वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 सेकेंड ईयर पिला 4th सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स पिलांई जोटा कि आमर कौन कोर्स अच्छी कोर 8, 9, 10 ओके। कोर 8 सबकि मुझे सेयार कर मो चैनल जाए चेकआउट करनी। कोर 9 मुझे सेयार कैनि से तुम पाखक नोट हिसाब से तुम पाख पठेबी। यहाँ कोर 10 जेहेतु अच्छी मो पाखे आवेलेबल तो देखनी आर अभिलेखावली आउ दश कुमारी चरित्रम सुकन्या प्रसाद ओके। ये तीनटा अच्छी कोर 10 रे तो अभिलेखावली जोटा अच्छी तादर लंग क्वेश्चन अच्छी बहुत सारा तो मुझे तादर दुईटा काले तुम मानक सेयार करी तो आज आउ दुईटा सेयार करी चलतु देखा कौन आउ लंग क्वेश्चन रहा ओके। तो आसले आम 3 नंबर पाखक कौन रहा 3 नंबर अभिलेखस्य ऐतिहासिक महत्व निर्णयत अभिलेखर ऐतिहासिक महत्व कौन थिला आम लिखा कौन देला इतिहास लेखापी अभिलेख हूँ एक अन्यान्य उपादान यही अभिलेखार स्रष्टा होउचंदी सम्राट अशोक। अभिलेखा माध्यम राजा महाराजा माने निज निजर गुण गारिमा वर्णना करिथांती। अधिकांश अभिलेख प्रस्तर देहर उत्तीर्ण होता है। प्रस्तर व्यतीत लौह स्तंभ ताम्रपट्टा मुद्रा एपरिक सील देहरे मध्य यह खोदित होता है। यही अभिलेख प्रायतः राज्यर राजधानी प्राचीन नगर जहाँकि से समय कला एवं संस्कृतिर प्राणकेन्द्र थिला सही स्थान मानकर स्थापित होउथिला। ता छड़ा राज्यर सीमारे मध्य अवस्थापित होउथिला यही अभिलेख मान। यह व्यतीत विभिन्न धर्मपीठरे मध्य स्थापित होउथिला। सम्राट अशोक बुद्धंकर जन्मस्थान धर्म प्रचार स्थान एवं मृत्यु स्थान ठारे प्रस्तराभिलेख स्थापन करथिले। भौमकर मानक समय ओडिशार बिरजा क्षेत्र में अनेक अभिलेख देखा मिलता। विभिन्न विपणी बा हाट पाखरे मध्य अभिलेख गुड़िक स्थापना करा जाउतिला। प्रथमे सम्राट अशोक पाली भाषा रे अभिलेख गुड़िक खोदित कराइथिले। प्राकृत और संस्कृत भाषार प्रयोग मध्य अभिलेख देखा जाए। अभिलेखर ऐतिहासिक महत्व अभिलेखर अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतर इतिहास गठन क्षेत्र में यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिअछि। अधिकांश क्षेत्र में जोठारे साहित्यिक उपादान अभाव सेठारे इतिहास लेखापी यही अभिलेख ही पाथ्य जोगाइछि। इंडो ग्रीक मानक संपर्क कुत्रापि साहित्यिक उपादान परिदृष्टि होई नथिला। सही शासन मानकर मुद्रा लिखित अभिलेखरु सेमानकर शासन काल निर्णय करा जाइअछि। अभिलेख गुड़िकर अनेक ऐतिहासिक तथ्य संगृहीत होता है। यही समस्त तथ्य को आलोचना कले अभिलेखरु दुई प्रकार रूप स्थूलतः दृष्टिगोचर होता है यथा बहिर्पक्ष अभ्यंतरण पक्ष ओके दीटा जीवा नेक्स्ट पेज आउ कौन रहा बहिर्पक्ष अभिलेखर यह भागटी बेस गुरुत्वपूर्ण। एथिरे अनेक गुड़े तथ्य आहरण करा जाइथाए यथा भौगोलिक स्थिति सीमा निर्देश मार्ग निर्देश नगर वर्णना तीर्थ वर्णना। पुणी भौगोलिक स्थिति कौन जड़े शासकर राज्यर सीमा अभिलेखार ही चिन्हित होता है। राज्यर राजधानी एवं सीमा को चिन्हित करुवा अन्यान्य नगर मानकर वर्णना यही अभिलेखर ही जना पड़ी था। विभिन्न मार्ग दे सही शासक विभिन्न राज्य जय करने को जावा कथा अभिलेख ही सूचाई देता है। तत्कालीन तीर्थ क्षेत्र अवस्थित संपर्क में सूचना अभिलेखर ही मिलता है। मोट उपर कहवाक गले अभिलेख ही भौगोलिक स्थिति सूचाई देवार यथेष्ट सहायक होता है। सीमा निर्देश अभिलेखरे वर्णित शासक मानकर राज्य जय को आधार करी से मानकर राज्यर सीमा निरूपण करा जाइथाए। सम्राट अशोक शिलालेखरु तांकर साम्राज्य कलिंग ठारू सुदूर अफगानिस्तान पर्यंत विस्तृत थिला। खारवेलଙ୍କ उदयगिरी स्थित हाथी गुंफा शिलाभिलेखरु तांकर साम्राज्य जे दाक्षिणात्यर सुदूर केरली पत्रक पर्यंत विस्तृत थिला ताहा जणा जाइथाए। सेहीपरि भाबरे हरिशरଙ୍କ प्रयाग प्रस्तरीरु समुद्रगुप्तଙ୍କ साम्राज्य उत्तर भारत में मथुरा ठारू दक्षिण भारतर कांची पर्यंत विस्तृत थिबा कथा जना पड़े। दिल्ली स्थित मेहलोरी लौहस्तंभ स्थित अभिलेखरु द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ साम्राज्य बंगदेशरु पंजाब पर्यंत विस्तृत थिबार अनुमान करा जाइथाए। ठीक सेहीपरि उदाहरण गुड़ी को वर्धित करी पाल सेन चौल पल्लव चालुक्य राजवंशीय शासक मानकर सीमा अभिलेख गुड़िकरु निर्धारण करा जाइअछि। मार्ग निर्देश
ଅଭିଲେଖକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ହେଉଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଅଭିଲେଖକୁ ଆଧାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ, ଅଭିଯାନ ମାର୍ଗ, ବ୍ୟାପାରିକ ମାର୍ଗ। ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ, ଏହି ମାର୍ଗଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସାକେତ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶାସକମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଯାନ ମାର୍ଗ, ଅଭିଲେଖରୁ କୌଣସି ଏକ ଶାସକର ଅଭିଯାନ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଉକ୍ତ ଶାସକର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଅଶୋକ ଯେ ମଗଧରୁ ବାହାରି କଳିଙ୍ଗର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସୁଗମ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନେକ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ହିଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାପାରିକ ମାର୍ଗ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବା ବ୍ୟାପାରିକ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥବାହ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଥିବା କଥା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଭିଯାନ ମାର୍ଗ ସମୂହ ଯେ ବ୍ୟାପାରିକ ମାର୍ଗରେ କାଳକ୍ରମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ, ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନଗର ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ତୋଷାଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇତ୍ୟାଦି ନଗର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ, ବୁଦ୍ଧଗୟା ଇତ୍ୟାଦି ନଗର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଅଭିଲେଖରୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ନାହାପାନଙ୍କ ନାସିକ ଅଭିଲେଖରୁ ପ୍ରଭାସ, ମାରୁକଚ୍ଛ, ଦଶପୁର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସୂର୍ଯ୍ୟରିତା ଇତ୍ୟାଦି ନଗର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରୁ ସୁରାରାଷ୍ଟ୍ର, କଚ୍ଛ, ଅନନ୍ତ ଆଦି ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର କୌଶଳ, କୌରାଳ, ପିଠାପୁରମ୍, କାଞ୍ଚି, ମାଳକ, ବେଙ୍ଗି, କୁସ୍ତଳପୁର ଇତ୍ୟାଦି ନଗର ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ରହିଲା ତୀର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ସେ କାଳର ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ସେ ସମୟର ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ଲୁମ୍ବିନୀ, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ସାରନାଥ, କୁଶୀନଗର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ହୋଇଥାଏ। ଐହୋଇ ଶିଳାଲେଖରେ ଚାଳୁକ୍ୟ ବଂଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଫୁଲକେଶୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁଲକେଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତି କାଞ୍ଚିପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପ୍ରୟାଗ, ବାରାଣସୀ ତଥା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନାମ ମଧ୍ୟ କଳଚୁରୀ ଏବଂ ପହଡ଼ୱାଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାନପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ତୀର୍ଥ ବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପକ୍ଷ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଭିଲେଖର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ରାଜବଂଶର ପରମ୍ପରା, ଶାସକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା 3 ନମ୍ବରଟା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ଅଭିଲେଖର ରଚନାୟାମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖିତ। ଅଭିଲେଖର ରଚନା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିବା। ଇତିହାସ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଲେଖର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଭାବ ସେଠାରେ ଇତିହାସ ଲେଖାର ଅଭିଲେଖ ହିଁ ପାଥେୟ ଯୋଗାଇଛି। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଭିଲେଖର 2 ପ୍ରକାର ରୂପ ସ୍ଥୂଳତଃ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଯଥା ବହିର୍ପକ୍ଷ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପକ୍ଷ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଭିଲେଖର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ରାଜବଂଶର ପରମ୍ପରା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ସେ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଯୁକ୍ତ, କୁମାରମାତ୍ୟ, ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର, ସମାହର୍ତ୍ତା, ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜଶାସନର ସହାୟକ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ କବି ହରିଶେନ ଯେ ଏକାଧାରରେ ମହାଦଣ୍ଡନାୟକ, ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରାହକ ତଥା କୁମାରମାତ୍ୟ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟ
ସମୟର ରାଜା କୁମାରମାତ୍ୟ, ବିଷୟପତି, ଦଣ୍ଡନାୟକ, ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରାହକ, ମହାବଳାଧିକୃତ, ବୈଶାଧ ସାଧନିକ, ମହାସାମନ୍ତ, ଚାଟ ଭାଟ, ରାଜୁକ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ। ସବୁଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଚୋଳମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଅଗ୍ରହାର ଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ କରମୁକ୍ତ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଯଥା ଏନଭାରିୟମ୍, ପୋନଭାରିୟମ୍, ତୋଭାରିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ବା ଭୁକ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ବା ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ତହସିଲ ବା ପଥକରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପଥକକୁ କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମୟରେ କର ବା ଖଜଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖ, ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଅଭିଲେଖ, ହର୍ଷଙ୍କ ବଂଶଖେରା ଅଭିଲେଖ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେ ସମୟର ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହା ବଳି, ଭାଗ, ସାଧନା, ହିରଣ୍ୟ, ଭୋଗ, ହାଟକ, ବିଷ୍ଟିଗୋଚର, ଦଶାପରଧା ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଥିଲା। ଅଗ୍ରହାର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ରହିତ ଥିଲା। ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ କରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ପ୍ରଜାହିତକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ଏ କଥା ନିଃସନ୍ଦେହ କୁହାଯାଇପାରେ। ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକରୁ ଶାସକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହେଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଯେ ପରମ ସୌଗତ ଏବଂ ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେ ପରମ ମହେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିଲେଖରୁ ସେ ଯେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖରୁ ଶାସକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତା, ଉଦାରତା, ସହନଶୀଳତା, ଧର୍ମାନୁରାଗ, ପ୍ରତାପ, ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଭିଲେଖ ରଚନାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ରହିଲା ଏଇ 4 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର। ଇଏ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ତମ ପାଇଁ। ଆଉ ନେଇ ଆସିବି ଆପରେ ତବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କହି ରଖିବି ପୁଣି ଥରେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା, ଏଇଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା ମୋତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ତା ସଂଶୋଧନ କରିବି ନିହାତି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।